Hi everyone. In the previous class, we discussed context sensitive grammars and linear bounded automata. Today, we are going to begin with Turing machines. Okay. Now, yesterday when we discussed linear bounded automata itself, we had seen that linear bounded automata is a subset of the Turing machine where this tape size is restricted, whereas in Turing machine, we have got unlimited memory in both directions. The tape is unlimited, okay, theoretically. Now, why Turing machine? Finite automata and push down automata have limited memory, including the linear bounded automata. It has limited memory, but in many practical problems, computations like addition, reversal of string, grammar checking, etc., need unbounded memory, or we can't predict in advance what the size of the memory required is. So, Turing machines is a model that can be used to compute those kind of problems. Okay, so this Turing machine is the foundation of computability theory. Okay, and it is the mathematical model of computation that can simulate any computer algorithm. Okay, now we saw in the linear bounded automata that just like Turing machine, it is a seven tuple. And we saw all this earlier. Q is finite set of states. Sigma is the input alphabet. Tau is the tape alphabet. Delta is the transition functions. Q naught is the start state or the initial state. Q accept and Q reject are accept states and reject states. Okay. Accept state and reject state cannot be the same. Okay. It cannot be the same state. Now, conceptually, we need to know what a tape is, what a head is, and what a blank symbol, or it will be represented as a square in our transition diagrams. Usually, we will not be drawing transition diagrams for our Turing machine. കാരണം ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സിമ്പലിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻസിന്റെയും നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലട്ടേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന. ഒത്തിരി എന്താ പറയാ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആരോസ് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഐ വിൽ ബി ഷോയിങ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം. പക്ഷെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ. എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് എളുപ്പം ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ടേപ്പ് എന്താണ്? വി സോ ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടേപ്പിൽ ദർ ഇസ് ദ അസംഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ് മെമ്മറി. സോ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേപ്പിനെ എന്നാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്ച്വലി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ tape contains the symbols from the tape which is tau, and tau is normally a combination of the terminals and non-terminals. Okay, ഇനി head എന്ന് പറയുന്നത്, the head will always be pointing to that position on the tape which is the next input. Okay, അപ്പൊ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഏതാണോ അതാണ് ഈ ഹെഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് റീഡ്സ് one symbol at a time and can write and move left or right. Okay, പിന്നെ ഉള്ളത് ടേപ്പ് എംപ്റ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് കഴിയാനായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ വേണം. അതിനാണ് ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നോർമലി ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് വിത്ത് എ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഓർ ബി എന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു നേരത്തെ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലൊന്നും ഇപ്പൊ അത് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ നേരത്തെ ദാറ്റ് വാസ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് റെപ്രസെന്റ്. ഓക്കെ, നൗ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോർമാറ്റ് Q, tau. So you will have a state, that is the current state, comma the input symbol, that അന്നേരത്തെ input symbol. So for a particular state and for a particular input symbol,
there is a transition to either another state, another input symbol, and a movement, L comma R, left or right. Okay, so this means on reading a symbol in a given state of the Turing machine, ഈ ക്യൂയിന്ന് വേറൊരു ഒന്നുകിൽ പുതിയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം. ഈ അന്നേരം ഉള്ള ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ മൂവ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ട്രാൻസിഷനും കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഓർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, now what is the working? ഇത് important ആണ്. Normally when we are told to design a Turing machine for a particular problem, ഇങ്ങനെ steps ആണ് നമ്മൾ എഴുതാറ്. Okay, there are multiple methods. We will be looking at the examples. Okay, working എങ്ങനെയാണ്? Input string is written on the tape. അപ്പൊ നമ്മുടെ assumption is that the input is already present on the tape. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഓട്ടോമേറ്റ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. ഇവിടെയും Q0 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So we start at Q0 and then the head is positioned at the first input. Initially start ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് Q0 ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then from there on ട്രാൻസിഷൻസ് അനുസരിച്ച് എന്താണോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടുത്തത് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും. TM repeatedly applies the transitions as defined by delta and it halts when it either reaches an accept state or a reject state. So accept stateും reject stateും ഹോൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ അക്സെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. റിജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, ബട്ട് ദ ഇൻപുട്ട് വിൽ നോട്ട് ബി accepted. Okay, if the Turing machine holds in the accept state, the input is accepted, otherwise it is rejected. Okay, now we are going to look at Turing machine as a language acceptor. So ഒരു string കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവോ ഇല്ലയോ, അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ്, ആ രീതിയിലാണ് Turing machine ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That's why Turing machine works as two ways actually, as an acceptor and as a transducer. We will be looking at Turing machine as an acceptor in today's lesson. In the next lesson, we will discuss transducer. Okay, so a Turing machine can be seen as a language acceptor because it either accepts or rejects a string. Okay, definition. നമ്മൾ acceptor Turing machine as an acceptor in the definition, a Turing machine M accepts a string W which is an element of sigma star if starting from the initially right bracket വേണ്ട. Okay, Turing machine M accepts a string W which is an element of sigma star if starting from the initial configuration on input W, M eventually holds in Q accept. എന്ന് വെച്ചാൽ if it starts at Q0 and reaches Q accept state, then the string is accepted. അങ്ങനത്തെ Turing മെഷീൻസിനെയാണ് acceptors എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. So language acceptors. The language accepted by M is L of M is equal to W is an element of sigma star such that M accepts W. ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ട്രിങ്സ് ഒക്കെ ഈ ലാംഗ്വേജിലെ സ്ട്രിങ് അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ എ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക്സ് ആസ് എ ലാംഗ്വേജ് അക്സെപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് that are accepted by Turing machines. ഒന്ന് recursively enumerable. Okay, and the other is recursive, all recursive language decidable. Okay, now what is decidable? We will get to that. ആദ്യം recursively enumerable languages accepted by Turing machine, and the Turing machine may not halt on inputs not in the language. എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ലാത്ത ലാംഗ്വേജസ് ആണ് റിക്കേഴ്സിവ്ലി എന്യൂമറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഡിസൈഡബിൾ ലാംഗ്വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കേഴ്സീവ് ലാംഗ്വേജസ് മസ്റ്റ് ഹോൾഡ്. ദ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ഹോൾഡ്സ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് എ ഡെഫിനിറ്റ് യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ ഫോർ എവറി ഇൻപുട്ട്. അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ആ ലാംഗ്വേജിലെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും.
ഓക്കെ, ഇവിടെ റിജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്സ് എല്ലാം ഹോൾട്ട് ചെയ്യും, അല്ലാത്തത് ഹോൾട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. So these are the two types of languages that are accepted by Turing machines. And we can see ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും recursive is a subset of, that is the decidable languages are a subset of the enumerable, recursively enumerable languages. Okay, now we are going to look at two examples. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് a Turing machine for a raised to n, b raised to n. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡിയ ഇതാണ്, repeatedly replace the first unmarked a with x, find the first unmarked b and replace it with y. Repeat until no a's are left. അപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യുന്ന, ആദ്യത്തെ a എടുത്തു, അതിനെ x എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ y കിട്ടുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ y-ലേക്ക് എത്തിക്കും. y-ലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിനെ y എന്ന് പറഞ്ഞ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു സൈക്കിൾ. ഇനി a raised to n, b raised to n ആണല്ലോ, എ ബി മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരല്ലോ. അപ്പൊ തിരിച്ച് y-നെ നമ്മൾ b-നെ y-യും കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അടുത്ത അൺമാർക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക, റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് എ, അൺമാർക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എനെ എക്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക, ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് അൺമാർക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ബിനെ വൈ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം till there are no a's left. ഓക്കെ, ഏസ് എല്ലാം തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട, വൈ എല്ലാം വായിച്ച് 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 വൈ എല്ലാ ബീസും വൈയുമായിട്ട് റീപ്ലേസ്ഡ് ആയെങ്കിൽ അടുത്ത ആഫ്റ്റർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൈ ചുമ്മാ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വൈ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൽഫബറ്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആണെങ്കിൽ ദ സിമ്പിൾ ദ സ്ട്രിങ് ഇസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, ദർ ആർ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ എസ് ഓർ ബീസ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിങ് ഈ ലാംഗ്വേജിലേതല്ല. അല്ല, ഈ വൈ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ലാസ്റ്റ് വൈ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് accept സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാം. Okay, so accepts if all symbols are marked correctly and there are no leftover a or b. Okay, ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. So formally sigma is equal to a comma b and to will have the alphabets. ടേപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ആൽഫബറ്റ്സ് a, b, x a-നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, y b-നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു and blank symbol to show that all input is over. Okay, so start at the leftmost symbol. If you see an A, change it to X. Move right to find the first unmarked B, change that B to Y. Move back left to find the next A. If all A's are marked X, check if all remaining symbols are Y. Accept if yes, reject if no. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഫോർമലി അൽഗോരിതം ആയിട്ട് എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ എ ബി ബി ആണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ എ ആണ് ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ, സോ ദ ഹെഡ് ഇസ് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് എ. ക്യൂ നോട്ട് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്, സോ ക്യൂ നോട്ട് കോമ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് it should replace the a with x. So we will have q naught a comma q1 x comma എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാ മൂവ് റൈറ്റ്, അടുത്തത് മൂവ് റൈറ്റിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ആ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എനെ ക്യൂ നോട്ടിലാണ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ എനെ എക്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂവ് റൈറ്റ്. അപ്പൊ അടുത്ത സിമ്പിൾ ഏതാ, അടുത്ത സിമ്പിൾ ദ നെക്സ്റ്റ് അല്ല കീപ് മൂവിങ് റൈറ്റ് ടിൽ വി ഗെറ്റ് ബി ആ. അപ്പൊ അടുത്തത് എ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും മൂവ് റൈറ്റ് ചെയ്തു, അടുത്തത് വീണ്ടും ബിയിലേക്ക് എത്തി. ബിയിലേക്ക് എത്തുമ്പം Q1ലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുവാണ് ആൻഡ് ആ ബിയിനെ വൈ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. സോ ഒരു എയും ഒരു ബിയും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്തുവാ, ആദ്യത്തെ എയും ആദ്യത്തെ ബിയും കഴിയുമ്പോൾ Q0 നിന്ന് Q1ലേക്ക്, Q1 നിന്ന് Q2ലേക്ക് പോകും. ഇനി Q2 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് Q2. സോ ബാക്ക് ടു നെക്സ്റ്റ് A പോകാനായിട്ടാണ് Q2ന്ന് വി ആർ മൂവിങ് ബാക്ക് ടു ദ, അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ടിൽ വി റീച്ച് ആൻ എക്സ് ആൻഡ് ദെൻ മൂവ് റൈറ്റ്. സോ ലാസ്റ്റ് എക്സിന്റെ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക. അത് എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും എക്സും കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ തിരിച്ച് Q0ലേക്ക് എത്തും. എന്നിട്ട് എക്സും കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും മൂവ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബി എത്തുമ്പം വൈയും കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് Q2ലേക്ക് എത്തും. ഇത് ഈ 3 സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക till A's and B's are complete. Okay. Once we have marked the second A with X, then we again move right and mark the B with second B with Y. അങ്ങനെ എത്ര A's ഉം B's ഉം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വൺസ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം the tape is empty and the head is pointing to empty, then move to, the tape is empty and the head is pointing to empty means string കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് കറക്റ്റ് ആ ഫോർമാറ്റിലാണ് A raised to n B raised to n ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിലേ സ്ട്രിങ് കഴിയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ Q accept സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരിക. ഇനി എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ഫോമാറ്റിൽ അല്ലാത്ത എല്ലാ സാധനവും വിൽ കോസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഈ മെഷീൻ ഹോൾട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് ഹോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റിജക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് മെത്തേഡ് വേർ ഹോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഐ ജസ്റ്റ് ടു ഷോ യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം. ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം ആണ് A raised to n B raised to n. Q0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് an A, റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് X and move to R. ഓക്കെ. ഇനി Q0 നമുക്ക് X ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട, റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. Y ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട, റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 3 ട്രാൻസിഷൻസ് ഈ ഒരു Q0 Q1ലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഓൾ ദ പോസിബിലിറ്റീസ്. Q0 A ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ Q1ലേക്ക് പോകണം. B കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല Q0 ബിക്കോസ് Q1 നമ്മൾ B ട്രാൻസിഷൻസ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ എക്സും വൈയും കംപ്ലീറ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എക്സിനെയും വൈനെയും നമ്മൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ എക്സാമ്പിൾ A, B. സോ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് A അത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, എക്സ് ആയിട്ട് A റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അത് കഴിയുമ്പം വി കീപ് മൂവിങ് ടിൽ ദാറ്റ് ഇസ്, ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം അടുത്തത് ബി എത്തുന്നിടം വരെ ഒരു ട്രാൻസിഷനും ഇല്ല, Q1 തന്നെ നിൽക്കുക. അപ്പൊ കീപ് മൂവിങ് ടു ദ റൈറ്റ് ടിൽ യു ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ബി. ഓക്കെ. ആ ബിനെ വൈയും കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് Q2ലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ Q2ൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ്? ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. കീപ് മൂവിങ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ടിൽ വെൻ? ടിൽ we get an A. Keep moving to the left till we get an the ആദ്യത്തെ A after the X അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് Q2 തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് കാണിക്കാൻ. ഇവിടെ ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇവിടെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. ബി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബിനെ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ്. ലെഫ്റ്റ് വൈ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട, വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റിൽ എ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റിൽ ബി ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ, ബി കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് A raised to n B raised to n ആണെങ്കിൽ ബി വരത്തില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ആണുള്ളതെങ്കിൽ ബിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? വി കീപ് മൂവിങ് ടിൽ വി റീച്ച്. വൈ ആണേലും മൂവ് ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക, എ ആണേലും ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക, ബി ആണേലും ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? എക്സ് എത്തുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ. ലെഫ്റ്റ് എക്സ് എത്തിക്കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇത് എഴുതാനായിട്ട് മറന്നുപോയി. എക്സ് ആണെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് എക്സ് ഓർ എക്സ് കോമ ആർ എന്നാണ് ഈ ആരോയിൽ വരേണ്ടത്. Q2 to Q0 ആരോയിൽ എക്സ് ഓർ എക്സ് കോമ ആർ. എക്സിനെ മാറ്റണ്ട, പക്ഷെ 1 സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാം. 1 സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്തുവാ? ഒന്നുകിൽ എ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ വൈ കിട്ടണം. ഓക്കെ. സോ
ഇവിടം വരെ എത്തി. സോ ഫസ്റ്റ് എ ആഫ്റ്റർ ദി എക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തി. Q0. അപ്പൊ തിരിച്ച് Q0ലേക്ക് പോയി. തിരിച്ച് Q0ലേക്ക് പോയപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എ ആണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും സെയിം ആ എനെ എക്സും കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത 6 റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തോ ആണ്, ശരിക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു y കിട്ടും അല്ലെ. എയും ഒന്നെങ്കിൽ എ ആയിരിക്കും അടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ y ആയിരിക്കും അത് ഈ Q1 തന്നെ കടന്നുകൊണ്ട് കളിക്കുക. ബി കിട്ടുന്നിടം വരെ നമ്മൾ Q1 തന്നെ ആയിരിക്കും ലൂപ്പ്. അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ ഇഫ് യു സീ എ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം വിതൗട്ട് ഓൾ ട്രാൻസിഷൻസ്, ദി അസംഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ദാറ്റ് എനി ട്രാൻസിഷൻ അതർ ദാൻ ദിസ് ബി ഓർ വൈ അത് Q1 സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എനി അതർ ഇൻപുട്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് എ എക്സിനെ എക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കീപ് മൂവിങ് ടു ദ റൈറ്റ് ടിൽ യു ഗെറ്റ് ബി. ബി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ബിനെ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോ വരെയാ? ടിൽ യു ഗെറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്. എക്സ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ എ എ ബി ബി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്. എനെയും എക്സും കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, ബിനെയും വൈയും കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സിലേക്ക് കിട്ടുമ്പം അടുത്ത നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വൈ ആ. അപ്പൊ വൈനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ വൈ റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക. അടുത്തതും വൈ ആണ്, റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുവാ, ബ്ലാങ്ക് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. സോ ബ്ലാങ്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ എ ഓർ എക്സ് കിട്ടുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഈ എക്സ് ഓർ എക്സ് ആർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി എഴുതാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ബിക്കോസ് ഇഫ് വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ആക്സെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് ട്രാൻസിഷൻ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ രീതി വേണേലും നമുക്ക് ഈ ട്യൂറിംഗ് മെഷീനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ പാലിൻഡ്രോംസ് ഓവർ എ കോമ ബി. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എന്തോ, W such that W is equal to W reverse. അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വായിച്ചാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വായിച്ചാലും സെയിം വേർഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് പാലിൻഡ്രോം, അറിയാലോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ഐഡിയ? മാച്ച് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സിംബൽസ്. ഇഫ് ദേ ആർ ദ സെയിം, മാർക്ക് ബോത്ത്. സോ ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തു, എക്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് എത്തുന്നിടം വരെ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് എത്തിക്കഴിയുമ്പം തൊട്ട് ഇപ്പറേ ലെഫ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെയും ഫസ്റ്റ് സിമ്പലും ആ ലാസ്റ്റ് സിമ്പലും സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സെയിം ആണെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിനെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് മൂവ് ഇൻവേർഡ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് സിമ്പിൾ എക്സ് എക്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ എക്സിന്റെ തൊട്ടിപ്പറേ. സോ കീപ് മൂവിങ്, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കീപ് മൂവിങ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് till you get the x and then move one step to the right. അപ്പൊ ആ സിമ്പലിനെയും പിന്നെ കീപ് മൂവിങ് ടു ദ റൈറ്റ് till you get, നേരത്തെ എക്സ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് till you get an x and then move again to the left. എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് സിമ്പിൾ സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ രണ്ട് സിമ്പിളും ബി ആണെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് വൈ. ഓക്കെ, ഇനി വൈ കൊണ്ട് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ബിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാതെ ആ രണ്ട് മാച്ചിങ് നടന്നു കഴിയുമ്പം ആ രണ്ടിനെ എക്സ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം എക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നടുക്ക് ഒരു സിമ്പൽ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ എ ഓർ ബി, അപ്പോഴും പാലിൻഡ്രോം തന്നെയാണല്ലോ. നടുക്ക് ഒരു സിമ്പൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊരു സിമ്പൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പാലിൻഡ്രോം ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്മൾ മാച്ചിങ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാലിൻഡ്രോം ആണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് ഓൾ ആർ മാച്ച് accept, else reject. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എ ബി ബി എ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ പാലിൻഡ്രോം എടുത്തിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക്. ഫസ്റ്റ് എ ആണ് സിമ്പിൾ. ആ എനെ ആദ്യം മാർക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് എ
as x and then find the last symbol and check whether that is also a. എന്നിട്ട് അതിനെയും അത് a ആണെങ്കിൽ അത് x ആയിട്ട് അതിനെയും x ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് x b b x. ഇനി അകത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ബിനെ y ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത പൊസിഷന്റെ തൊട്ടിപ്പറയുള്ള പോയിന്റ് നോക്കുക. അതിനെയും സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടിനെയും y ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. Okay, now if you look at the symbol, all the symbols have been marked. X, Y, Y, X. A യും B യും ഇല്ല. Okay, so now the string is accepted. Okay, ഇതിനെ ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ്. സോ ഇതിന്റെ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് Q നോട്ട്. Q നോട്ട് X ആണെങ്കിൽ, that is if the first symbol is X, then just don't do anything to the x. X-നെ x ആയിട്ട് തന്നെ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് Q നോട്ടിൽ തന്നെ ആണ് അത് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. y ആണെങ്കിലും y-ന് ഒരു ചേഞ്ചും വേണ്ട, റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് Q നോട്ടിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. എയോ ബിയോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസിഷൻ ഉള്ളൂ. എനെ x ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ Q നോട്ടിലുള്ള എനെ x ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുവാ, സ്കാൻ ടു ദ റൈറ്റ് എന്നാണ് പോകേണ്ടത്. സ്കാൻ ടു ദ റൈറ്റിന് കുറെ ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി മൂവ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് Q സ്കാൻ റൈറ്റ് ഫോർ എ. ഓക്കെ, ഇനി ബിനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ബിനെ y ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്കാൻ ടു ദ റൈറ്റ് ഫോർ ബി. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റിലായിരിക്കണം ആ ബി ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ റൈറ്റ് Q സ്കാൻ റൈറ്റ് എയും Q സ്കാൻ റൈറ്റ് ബിയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അല്ല എയും അല്ല ബിയും അല്ല എക്സും അല്ല വൈയും അല്ല, നമുക്ക് എം ടി സിമ്പിൾ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ, തീർന്നു, സ്ട്രിങ് തീർന്നു, നമുക്ക് മാച്ചിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു. ജസ്റ്റ് മൂവ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് Q ആക്സെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ Q നോട്ടിൽ ഇത്രയും ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ Q നോട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാ, Q സ്കാൻ റൈറ്റിലേക്കും Q സ്കാൻ റൈറ്റ് ബിയിലേക്കും Q ആക്സെപ്റ്റിലേക്കും. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ട്രാൻസിഷൻസ് ഫോർ Q സ്കാൻ റൈറ്റ് A. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് Q സ്കാൻ റൈറ്റ് എയിലേക്ക് ഉള്ള. സോ സ്കാൻ റൈറ്റ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ലാസ്റ്റിലത്തെ എ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എക്സോ വൈയോ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എനെയോ ബിനെയോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു സ്കാൻ റൈറ്റ് എ ആണ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് എഗെയിൻ എക്ക് തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാം. ഇനി ബി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ബിനെ മാറ്റണ്ട, റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് എക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാം. എക്സോ വൈയോ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാം, റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് എ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തപ്പുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന് വേണ്ടിയിട്ട് തപ്പുക. വി സ്റ്റോപ്പ് ഓൺലി ഇഫ് ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ഇസ് റീച്ച്ഡ്. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും. ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. Q ചെക്ക് ഫോർ എ. ലാസ്റ്റിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് എ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതിനാണ് Q ചെക്ക് എയിലെ ട്രാൻസിഷൻസിൽ മൂവിങ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ടു റീച്ച് ദ കറക്റ്റ് എ ഇസ് ഗിവൺ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റിലുള്ള ബി നമ്മൾ തപ്പുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൻ റൈറ്റ് ബി എ ആർ സ്കാൻ റൈറ്റ് ബി. ബി ആണെങ്കിലും റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. എക്സ് ആണെങ്കിലും റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. വൈ ആണെങ്കിലും റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. എം ടി സ്റ്റേറ്റ് എത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബി കിട്ടുന്നിടം ഫസ്റ്റ് ബി ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ചെക്ക് ബിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്കാൻ റൈറ്റ് എയും സ്കാൻ റൈറ്റ് ബിയും കിട്ടി. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ, Q ചെക്ക് എ ആൻഡ് Q ചെക്ക് ബി. അപ്പൊ Q ചെക്ക് എ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ Q ചെക്ക് എക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഇസ് എ ദെൻ റീപ്ലേസ് ലെഫ്റ്റ് തൊട്ട് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വരെ എത്തിയിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുക. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എ ആണെങ്കിൽ എക്സുമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത്
ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുക. ഇനി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്യൂ റിട്ടേൺ എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഹാൻഡിൽസ് ഒരു എയോ ബിയോ നടുക്ക് വരുവാണെങ്കിലും പാലൻഡ്രോം തന്നെ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എക്കാ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്, ബി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എം ടി സ്പേസ് വരെ എത്തി ലെഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം നമുക്ക് ബിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? റിജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മാച്ച് ഇല്ല എന്നാണ്. സോ ബിയോ വൈയോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ബി ആണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ക്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. വൈ ആണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ക്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. ഇനി എയോ എക്സോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് മാച്ച് ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് ക്യൂ റിട്ടേണും ക്യൂ റിജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പൊസിഷനും ക്യൂ അക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പൊസിഷനും. അവിടുന്ന് പിന്നെ വേറെ അങ്ങോട്ടും പോകാനില്ല. സോ ഇനി നമുക്ക് ക്യൂ റിട്ടേൺ മാത്രമാണ് എഴുതേണ്ട ട്രാൻസാക്ഷൻ. ക്യൂ റിട്ടേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? നമുക്ക് എനെ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ എ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് നോക്കിയത്, നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ എ കിട്ടി, അതിനെ മാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ഇൻവേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണം. അതാണ് ഈ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. സോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ സിമ്പിൾ ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനെ തന്നെ എനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതെ എല്ലിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി എക്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എം ടി സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും ക്യൂ നോട്ടി വന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എയോ ബിയോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താതിരിക്കുക, ക്യൂ റിട്ടേണിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. എക്സോ വൈയോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക, ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താതിരിക്കുക. ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂ നോട്ടിലേക്ക് പോവുക. സോ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് പാലൻഡ്രോംസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇത്രയും ട്രാൻസിഷൻസ് എഴുതാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഈ അൽഗോറിതം എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ട്രാൻസിഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ട്രാൻസിഷൻസ് എഴുതുമ്പോഴും മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ദി അസംഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ദാറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിമ്പിളിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളുടെ അസംഷൻ. സോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി തീർക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ആസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം.